اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم، اور آج آپ میرے ساتھ حصہ اول کی دہرائی کریں گے، یعنی کہ قرآن پارٹ کی دہرائی لیسن نمبر 1 سے 10 تک انشاءاللہ۔ بہت امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اپنے ہوم ورک اور اپنے جتنی بھی ورک بک ہے اسائنمنٹس وغیرہ تمام کی تمام کمپلیٹ کی ہوں گی، نہیں کی ہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد کر لیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت کامیاب و کامران کرے۔ چلیے جی باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو اس کورس کے مقاصد سیکھے وہ کیا تھے وہ دیکھیے گا۔ قرآن مجید سمجھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے ہم نے قرآن کے الحمدللہ 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھے۔ الحمدللہ کل 20 اسباق تھے جو الحمدللہ ہم نے 10 کلاسوں میں پڑھ لیے، کمپلیٹ کر لیے۔ اب جو مقاصد تھے وہ کیا تھے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ کیسے سمجھا آپ نے؟ یہ جب آپ نے قرآن پارٹ سے کچھ چیزیں سیکھی، کچھ آپ نے گرامر سے سیکھی، پھر ان دونوں کو اکٹھا کر کے جب آپ نے اپلائی کیا، اور پھر ہم نے عربی بول چال سیکھی تھی، یہ ساری چیزیں تھی، یہ ہمیں قرآن کو سمجھنا آسان بنا دیا گیا۔ اب نماز سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہمارا کورس چونکہ نماز کی بیس پر تھا، تو ہم نے نماز الحمدللہ پوری کمپلیٹ کی، پوری سیکھی، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے۔ اور جب نماز سمجھ میں آئے گی تو نماز مؤثر ہوگی، نماز میں خشوع و خضوع اور شوق پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو چوتھا مقصد تھا وہ تھا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، یعنی کہ قرآن کو ہم اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں۔ نیک اعمال میں ہم نے دیکھا تھا اعلیٰ اخلاق کی ترغیب کیسے دی گئی، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں ہم نے مختصر سی شرح بھی سیکھی تھی، تاکہ انشاءاللہ نیکیوں کی طرف مسابقت کا جذبہ بھی ہو۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی جو اہم چیز ہم نے سیکھی وہ ہم نے آسان گرامر کے ساتھ ساتھ عربی کے 100 آسان جملے بنانا سیکھے۔ اور یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں سورہ فاتحہ، ابھی آپ میرے ساتھ جو کریں گے ریوائز، اس میں سورہ فاتحہ کو ریوائز کریں گے۔ آذان ہے، دعا کے بعد کی پہلے کی دعائیں، اور اس کے بعد وضو کے بعد کی اور پہلے کی دعائیں ہیں، رکوع و سجود کی تسبیحات، اور اسی طرح سے تشہد، درود شریف، اور ہم جو بڑی پیاری سی دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا۔ سب سے پہلے ثنا سے شروع کر لیتے ہیں۔ ویسے جب ہم نے کورس کیا تھا تو ثنا کو ہم نے بعد میں کیا تھا، لیکن چونکہ ہم نماز میں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں تو اب آپ نے اپنے مائکس میوٹ اور ان میوٹ کوئکلی ذرا کرنے ہیں، تاکہ انشاءاللہ آپ شامل بھی رہیں، اور یہ آپ کا ٹائم ہے، ضرور بولیے گا۔ سبحانکا، چلیے جی اب آپ مجھے بتائیے اس میں کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کوئز میں کہ اس کے ٹکڑے کتنے بنیں گے سبحانکا کے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ سبحان اور کاتو 2 ٹکڑے۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے جب اللہم کے بارے میں پوچھا جائے، یہ ایک لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لفظ جو قرآن مجید میں یوز ہوا ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، اللہم۔ اب آپ دیکھیں گا وَبِحَمْدِكَ اور تعریف ہے تیرے لیے، اس کے کتنے ٹکڑے بنائیں گے ہم؟ 4 4۔ بھی ہم درکا 4 ٹکڑے۔ ماشاءاللہ سے۔ اچھا جی اب دیکھیے وَتَبَارَكَ، اس کے ٹکڑے بنائیے۔ کوشش کیجیے۔ دو ٹکڑے ہوں گے، 2 ٹکڑے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلی کہ جیسے ایک لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں مبارک، اسی طرح سے تبارک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جیسے ہم تبار کو الگ کر کے کا کو الگ نہیں کریں گے، اس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تبارک برکت والا ہے، اسموں کا میں 2 ٹکڑے کر لیے۔ وتعالی اور بلندوں والا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے تعالی اور بلندوں والا ہے، جدو کا اس میں بھی پھر 2 ٹکڑے کر لیں گے۔ تیری بزرگی، و اور لا نہیں الہ معبود، اگر اس طرح سے پوچھا جائے تو یہ جس طرح سے میں تھوڑا بریک دے کے بول رہی ہوں اسی طرح سے ٹکڑے بن جائیں گے۔ غیرک، سوائے تیرے، غیرک کے بھی 2 ٹکڑے بن جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ الہ کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے، کیا معنی ہے الہ کے؟ کوشش کیجئے گا، یہ تیاری ہے نا ہماری، تیاری کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جی جی
मबूद हाँ जी, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी इताअत की जाए, और एक और चीज है जो मोहब्बत से हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है। ठीक है, 3 माना हमने इसके पढ़े हैं। इसको रिवाइज कीजिएगा कि जहां पर आप देखें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बार बार इलाहा का लफ्ज आया है, तो आप इसको इसकी मुख्तसर शरह में से याद कर लीजिएगा। ऐसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है ये आ जाते हैं क्विज में। अब हम देख लेते हैं सूरह फातिहा, यानी कि हमने तअव्वुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा से कुल 12 आदात सीखी थी। तो 12 अच्छी आदात में से सबसे पहले हमने जो पहली आदत सीखी थी वो थी शैतान से हिफाजत। वो हमने कहाँ से सीखी थी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब माशाल्लाह से आप लोगों के जो टेबल भी कंप्लीट है, तो यहाँ से हमें ये भी समझ आ गई कि आऊज़ु यानी कि अपनी तरफ का इशारा फेल मुदारे का है। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि 2 टुकड़े, मिनश शैतान अश-शैतान से हमें पता चला ये इस्म है, मिन हर्फ है, और रजीम ये दोबारा से इस्म है कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की जो शैतान मरदूद है, धुतकारा हुआ है। ठीक हो गया जी। मिन के साथ हमने पूरा मुकम्मल टेबल भी किया हुआ है। मिन का हम इस तरह से भी अंदाजा है कि मिन का माना से वाला है, और इसमें और बदल भी जाते माना, हमने ये भी सीखा था। उसके बाद हमने दूसरी बड़ी प्यारी आदत सीखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बी और इस्म 2 टुकड़े, और रहमान और रहीम अल्लाह ये तीनों के तीनों अस्मा हैं। और रहमान और रहीम का फर्क बता दीजिएगा। रहमान बहुत मेहरबान और रहीम आने बार ज्यादा रहम करने वाला। रहीम निहायत रहम करने वाला, शिद्दत से रहम फरमाने वाला, जोश से। ठीक है, रहमान। और रहीम मुसलसल रहम फरमाने वाला, जिसमें तसलसल पाया जाए। इसी तरह से ऐसे करीम, रहीम इस वजन पर आने वाले तमाम जो अल्फाज हैं उनके माना इसी तरह से आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। लिल्लाही के भी 2 टुकड़े हैं, और रब। अच्छा, हमने हम्द के भी 2 माना पढ़े थे, वो बताइएगा मुझे। हम्द के 2 माना पढ़े ना हमने, एक तारीफ और एक शुक्र। शुक्र करो। अब तारीफ और हमने 2 शुक्र। टुकड़े कर लिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी कि तमाम जहानों का रब है। या नून से हमें पता चला कि यहाँ पर जो हमने अस्मा की सालिम वाली जमा सीखी थी, यानी कि वाव नून और या नून, यहाँ पर या नून वाली जमा भी आ गई। और ये हमने आलिम भी सीख लिया था, आलिमुन। ठीक हो गया, उसी की जमा आलिमून और आलिमीन सीखी थी। और रहमान रहीम, अच्छा यहाँ से भी आदतें हमने सीखी, यानी कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं, और कायनात पर तदब्बुर और तज़क्कुर यानी कि गौर व फिक्र करना है। और एक और आदत हमने अर्रहमान रहीम से सीखी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमाने वाले हैं, इसीलिए हमें दूसरों के साथ रहम वाला मुआमला करना है। मालिक यौमिद्दीन, दीन के फिर हमने 2 माना पढ़े थे, बताइएगा। जिंदगी एक तो गुजारने बदला का है, एक बदला और बंदगी। बदला निज़ाम में जिंदगी गुजारने का तरीका। ठीक हो गया। और हमने मालिक, मलिक और इसी तरह से जैसे हमने मलिक नास पढ़ा, और फिर मलक फरिश्ते। ठीक है, और मालिक, ये हमने 4 मुख्तलिफ तरह के अल्फाज पढ़े थे। इनको भी आपने अलग-अलग से याद रखना। ठीक हो गया। अब यहाँ भी एक बड़ी सी आदत हमने सीख ली कि हमने हर चीज को, जो भी हमने काम करने, हमने आखिरत का तस्वुर अपने जहन में रखना है। उसके बाद है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर हमने एक अच्छी आदत सीख ली। नअबुदु हमने सीखा फेल मुदारे में, नस्तईन भी हमने सीखा फेल मुदारे से, यानी कि तेरी ही। इया और का, इया चूंकि अलग से इस्तेमाल नहीं हो सकता तो का इसका तकिया बनाया गया। इया का, ये वही का है। ठीक है, लेकिन हम इसको अलग इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि इसको जब इया को अलग से हम पढ़ नहीं सकते ना, इसका मतलब ये कि इसको अलग से कुरान पाक में यूज नहीं किया गया। इया का नाबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, यानी कि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं इबादत की नीयत से करेंगे, ये भी एक आदत है हमारी। और वह इया का नस्ताइन, और हम तुझे से मदद चाहते हैं। अब उसके बाद है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदी, ये हमने फेल अमर किया। इहदी, हिदायत दे ना हमें, अस्सिरात और अल मुस्तकीम दोनों अस्मा है। अस्सिरात कहते हैं रास्ते को, अल मुस्तकीम सीधे को। और यहाँ पर हमने आदत सीखी कि अल्लाह ताला से हमने हिदायत की दुआ मांगनी है। सिरातुल लज़ीना अनअमता, अब यहाँ पर बात हो गई किसका हमने रास्ता मांगना है, किसकी तरह की हमने पैरवी और हिदायत मांगनी है।
ان لوگوں کی جن پر انعمتا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی کہ تو نے انعام کیا. یہ وہی جیسے ہم نے کہا تھا فعلتا، اسی طرح سے انعمتا تو نے انعام کیا. اب مجھے بتائیے چار ہم نے یہ ترتیب سے پڑھے ہیں لوگ جن پہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے. بتائیے گا مجھے. صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء. انبیاء، ہاں صالحین، انبیاء، یہی میں کہہ رہی صدیقین، ہوں، شہداء، ترتیب صالحین. خراب نہیں کیجیے گا پلیز. انبیاء، صدیقین، انبیاء، شہداء، صالحین. صدیقین، شہداء اور صالحین. جی ٹھیک ہو گیا. اب ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ہماری آخری عادت بنتی ہے کہ ہم نے برے لوگوں سے دور رہنا. ایک عادت ہماری بنی کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے، اور ایک عادت بنی کہ برے لوگوں سے دور رہنا ہے، اور یہ دعا بھی کرنی کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے ال کی وجہ سے ضالین ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی اسم ہے، المغضوب یہ بھی پتہ چل رہا ہے اسم، اور غیر بھی اسم ہے کہ اگر آپ کو ترتیب میں دے دیا جائے بیچ میں غیر، غیر کا آپ کو اسم کی نشانی جو دو پیش دو زبر دو زیر نہیں نظر آ رہی، ال نظر نہیں آ رہا، تو ایسے الفاظ کو دیکھا کریں کہ جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، غیر ہیں یہ اپنے ہیں یہ غیر، تو یہ اسما بنتے ہیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، اس پر بھی سوال آ جایا کرتا ہے. تو ہم نے جو سورہ فاتحہ کی اس کا جو خلاصہ نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. سورہ فاتحہ بذات خود ایک دعا ہے نا، تو جو اس میں سے اس کا خلاصہ نکالا گیا، جو بات بیان کی گئی وہ ہدایت کی دعا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آذان کو. آذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ. اس کے بعد یہ کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد پھر ہم گواہی دیتے ہیں وہ اسی طرح سے جیسے ہم نے افعلو کیا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کے بھی ہم نے 4 طرح کے ان پڑھے اور ان کے معنی ہم نے دیکھے تھے کہ ڈفرنٹ کیسے ہوتے ہیں. کسی کو یاد ہے؟ ان، انا، ان اور انا، یہ فرق ہم نے اسی کورس میں سمجھا تھا. اس کو ان اور انا دونوں کا معنی ہوگا کہ، اور جو ہے ان کو انشاءاللہ سے یاد کیجئے، اور انا کو ان اللہ مع الصابرین. اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ لا نہیں، الہ پھر سے آ گیا، معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اس کو 2 بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اذان میں. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ پھر سے گواہی دی جا رہی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ شرک کی بھی نفی کر دی گئی. اس کے بعد بتایا گیا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. دوبارہ سے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کا ہم نے ویسے جو لفظی ترجمہ پڑھا تھا وہ پر پڑھا تھا، لیکن اردو کی مجبوری کی وجہ سے تھوڑے سے معنی چینج ہو جایا کرتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جہاں سے اذان شروع ہوئی وہیں پر اس کا اختتام کیا گیا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت دی گئی کس چیز کی؟ نماز کی، کامیابی کی. اور اذان میں ہم نے جب اس کو سننا ہے، سننے کے بعد جواب دینا، وہ نیکیاں، وہ اجر و ثواب الگ ہے. اس میں ہم جیسے ہم اذان سنتے ہیں ہم بار بار اقرار بھی کر لیتے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کا دعوت یا اعلان ہے. یہ آذان کا خلاصہ ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے 3-4 آپشن دیے جائیں تو آپ نے اس میں سے جو آپشن چوز کرنا ہے اس میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ مخصوص اوقات کیسے ہیں. 5 وقت میں جیسے کہ مقرر کیے گئے ہیں نا اوقات، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے. مخصوص اوقات میں اللہ رب العزت سے ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت دی جاتی ہے یا اعلان کیا جاتا ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، آپ آئیں یا نہ آئیں، اللہ کی بزرگی کو یا اللہ کی بڑائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کامیابی، یہ فلاح ہمارے لیے ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اقامت کے وقت جب جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں انہوں نے یہ اس کا باقاعدہ سنا ہے اور سمجھا ہے اس بات کو.
قد قامت الصلاۃ، یہ اضافی الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے بعد. اب آپ مجھے بتائیے گا قد قامت اور الصلاۃ، ان کا آپ پہچان سکتے ہیں قد کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے، تحقیق، حرف ہے، ٹھیک ہے. اور قامت کھڑی ہو گئی، یہ فعل ہے. کھڑی ہو گئی، یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. قامت جو ہم نے وہ عورت والا کیا، فعلت. اب یہ جو نیچے ایک زیر نظر آ رہا ہے یہ ملانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ زیادہ تر ملا کے پڑھا جاتا ہے نا، تو اس کے نیچے ایک عارضی زیر دے دی جاتی ہے. الصلاۃ ہمیں پتہ چل گیا کہ الف لام کی وجہ سے یہ اسم ہے، یعنی کہ قد قامت الصلاۃ میں ہم نے ہر فعل اور اسم تینوں چیزوں کو پہچان لیا. ٹھیک ہو گیا جی. البتہ تحقیق کھڑی ہو گئی نماز، یہ کس کے لیے؟ جو مسجد کے اندر آ چکے ہیں ان کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے. جو مسجد سے باہر ہے ان کے لیے آذان، اور جو مسجد میں آ گئے ان کے لیے دوبارہ سے پھر یہ مطلب ان کی عزت، ان کی تکریم اور اکرام کے لیے دوبارہ سے اقامت کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم پڑھ چکے، بی اور اسم نام سے اللہ اللہ کے. ٹھیک ہو گیا. بہت مختصر سی دعا وضو کرنے سے پہلے ضرور پڑھیے، عادت بنائیے اس کو. اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ ہم کر چکے. وحدہ، اب مجھے بتائیے وحدہ میں کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 2 3 وحد، دیکھیں یہ جو واؤ ہے یہ اور والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ پر اس کو اس طرح سے علیحدہ نہیں کرنا، جیسے واحد اردو میں جو گنتی بھی ہے نا، واحد، احد، واحد، توحید، ایک لفظ، یہ ایک یہ لفظ ایک ہے. ہے. اور ہو قرآن مجید میں زیادہ تر جب ہو کی اور ہوا کی ضمیر آتی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے. تو ٹھیک ہے، ہم نے اوپر سے پڑھ بھی لیا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے. کون اکیلا ہے؟ اللہ رب العزت. لا شریکہ نہیں ہے اس کا کوئی شریک، لہو، لہو یہ وہی ہے جو ٹیبل والا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم اور لنا. ٹھیک ہو گیا. اس میں 2 ٹکڑے ہوں گے. وا اشہد، اب ہم یہاں پر 2 ٹکڑے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وا الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. وحدہ میں وا کو الگ نہیں کرنا، وا اشہد میں وا کو الگ کر کے، اور میں گواہی دیتا ہوں. اب یہاں پر بھی ان اور انا دونوں چیزیں آ گئی. دونوں کا مطلب یہ ہے محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے عبد ایک لفظ ہے، اور ہو اس کے بندے، وا اور رسول اس کے رسول ہے. عبدہ کا پوچھا جائے تو 2 ٹکڑے، و رسول پوچھا جائے تو 3 ٹکڑے. کیسے؟ وا، رسول اور ہو کی ضمیر لگ گئی اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد بڑی پیاری سی دعا ہم نے سیکھی تھی، اللہم اے اللہ، اجعل، فعل امر ہم کر چکے ہیں، جیسے افعل کیا تھا، اجعل کیا تھا، یہ وہی اجعل ہے. وہاں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ چونکہ یہ جو الف ہے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو پڑھنا مشکل ہے. الف بھی ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے، پڑھنا مشکل ہے. یا تو پچھلے والے لفظ سے اس کے ساتھ جوڑ کر مرج کر کے ملا کر پڑھیں گے، یا پھر اس کو ایک عارضی زیر دے دی جائے گی. یا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک پیش دی تھی جو نصرہ والے ٹیبل پر جتنے بھی ہم نے فعل امر بنائے تھے. یہاں پر اجعل بنا دے، نی مجھے، نی کو یاد رکھیے ربی غدنی سے. ٹھیک ہے. جعلی لفظ نہیں بنتا، نی کی ضمیر لگائے گی کہ وہی یا والی ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ربی غدنی علما کو یاد رکھ لیجئے کہ اے اللہ بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توابہ ہم نے سورہ النصر میں سیکھا تھا نا، یعنی کہ بار بار توبہ کو قبول فرمانے والا. اور اسی طرح سے انسان بھی تواب ہے، بار بار پلٹنے والا، توبہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے اللہ بنا دے. یہ اجلنی کے کتنے ٹکڑے؟ اجعلنی کے 2 ٹکڑے بنائیں گے، اجعل اور نی. ٹھیک ہے. لیکن جب پوچھا جائے وجعلنی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ 3 ٹکڑے بنائیں گے، کیونکہ اس میں وا آ گیا. وا، اجعل اور نی. ٹھیک ہو گیا. اور بناتے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہاں پر آپ مجھے بتائیے یا نون دونوں میں آیا تو یہ کیا ہم یہاں سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم.
ये इसम भी समय, है और ये जमा है, ठीक है। जमा भी है। जमा। पता चल गया, अलिफ लाम से पता चल गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये तव्वाब और मुतत्तहिर, इन दोनों की जमा सालिम बनी। तव्वाबूना भी बनेगा, मुतत्तहरूना भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो जमा यूज हुई वो है यानून वाली। ठीक हो गया। पूरा इसका तुम तर्जुमा रमा भी देख लेते हैं। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। वुजू के बाद की दुआ की फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो भी कोई ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। देखिए ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं और इसका हमें कितना फायदा और अजर सवाब है। तो इसकी हमने कोशिश करनी है कि जो 12 अच्छी आदत हमने अपनी जिंदगी में शामिल करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंचे तो हम लोग काफी कुछ सीख चुके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो ये सारी चीजें भी याद हो जाया करती हैं। अक्सर देखा गया है कि जिसको नहीं भी याद होती वो इस कोर्स के दौरान ही याद कर लेता है। अब इसके बाद हम आते हैं रुकू की तस्बीह पर। रुकू की तस्बीह में हमने 4 बातें सीखी हैं। कौन सी? सुबहाना, पाक है, रब। अब रब के बाद ये वाली जो जमीर वो जो वही है जो हमने कहा था, का, ये, कुम, ना। ठीक हो गया। सुबहाना रब्बी, 4 चीजें कैसी हुई? सुबहाना पाक है, रब पालने वाला, ये मेरा, और अल अजीम अजमत वाला। क्या बातें सीख ली? पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत। ठीक हो गया। सुबहाना रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब, अजमत वाला है। जो तस्बीहात हुआ करती है ना, तस्बीहात में हम लोग अल्लाह ताला की जो के बारे में नकाइस की नफी कर रहे थे कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। ऐसा सुभान पाक है कि हर तरह के ऐब से पाक है, हर नक से पाक है। फिर हम रुकू से उठते हैं। सामिया का टेबल हमने पूरा किया हुआ है। सामी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, पेश की वजह से हमने समझ लिया कि सामिया उसने सुना। किसने सुना? अल्लाह के ऊपर पेश है, उसने हमें बता दिया कि सामी अल्लाह को जोड़कर पढ़ेंगे और तर्जुमा हो जाएगा सुन ली अल्लाह ने, ली और मन उसकी, मन जिसने। ठीक हो गया। ली और मन दोनों हरूफ हैं। ठीक हो गया। अब है हमीदा हु, जैसे हमने कहा वहदहु, अब्दहु, इसी तरह से हमीदहु, तारीफ की उसकी। रब्बाना, चलिए जी मुझे अब बताइए रब्बुना और रब्बाना में क्या फर्क सीखा था? हमीदा हु के कितने टुकड़े हुए थे? 2। दो है। जैसे देखें अलहम्द में हमने किया था ना हमिद, ये वही वाला हमीदा है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन इसका माना वही पड़ेगा। और वाहदाहु के भी 2 ही टुकड़े, वाहदाहु के भी 2 ही टुकड़े होंगे। जी बिल्कुल, माना भी देख लीजिए, माना भी सेम होगा, यानी कि तमाम तारीफें और शुक्र। ठीक हो गया, जो हमने अलहम्द में सीखा था। ठीक है, तमाम तारीफें और शुक्र दोनों चीजें, यहाँ पर दोनों चीजें आ गई हामिद में। ठीक है, हामिदा हु, तारीफ की उसकी, या समझ ली शुक्र अदा किया उसका। किसका? उसका। हु 2 टुकड़े। रब्बाना और रब्बुना में हमने फर्क सीखा था, किसी को याद है? हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। और हमने तर्जुमा किया था उसका रब, उन सबका रब, आपका रब, मेरा रब, आप सबका रब और हमारा रब। यहाँ पर जबर हमें बता रही है कि थोड़ा सा फर्क हमारे तर्जुमे में आ जाएगा। जबर जब आ जाती है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हरूफे निदाया या ये इसमें मांगने का अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ का आंसर पाया जाता है। जब आप देखें रब्बाना लिखा हुआ है तो उसका तर्जुमा हो जाएगा ए हमारे रब, यानी कि इसके बाद हम कोई बात करने लगे। उसमें था कि हमारा रब और यहाँ पर है ए हमारे रब, वा और ला, लिए, का, तेरे, इसके 3 टुकड़े बनेंगे। ठीक हो गया। रब्बाना के टुकड़े आपने नहीं बनाने, वो उसी तरह से जैसे हमने अफआल में पढ़ा था। ठीक हो गया। वला का और तेरे लिए अलहम्द, फिर से वही अलहम्द है, हर किस्म की तारीफ और हर किस्म का शुक्र। और वला का के 3 टुकड़े, ये भी याद रखनी है अपने बात। और रब्बुना का फिर क्या हुआ? रब्बुना का क्या मतलब हुआ? रब्बुना हमारा रब। जैसे आप इसको इस तरह से देख लीजिए, तो रब्बुहु उसका रब, का वाला तर्जुमा आ गया ना कि इसमें हम सबका कर ले, हम सबका रब। ये हम कह रहे हैं ए हमारे रब। जैसे हम दुआ, बहुत सारी दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं कुरान मजीद में, बहुत सारी दुआएं, बल्कि कुछ लोग वो चहल रब्बाना भी पढ़ते हैं ना, वो इसी तरह से कि इसमें 40 दुआओं को इकट्ठा कर दिया गया जो कुरान मजीद में रब्बाना से शुरू होती हैं। ये आपने याद रखना है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ठीक है,
रब्बुना और रब्बाना का फर्क, रब्बुना का माना होगा हमारा रब या हम सब का रब, और रब्बाना ए हमारे रब। सिर्फ ए का फर्क हुआ ना, फिर सिर्फ ए का फर्क। तो ऐसे आप देखिए निदाइया में बात चली जाती है ना, इसमें अब इसके बाद कुछ कहना है, इसमें ये वाला आंसर पाया जाता है, पुकारा है हमने रब को, पुकारा है, निदा दी है, और उसमें नहीं है पुकारने वाला, रब्बुना में नहीं है। का वाला तर्जुमा आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे कलमुहु उसका कलम, उसमें हम किसी को पुकार, वो जो शख्स है वो किसी को पुकार तो नहीं रहा, या कलमुना हम कह रहे हैं हमारा कलम, ठीक है। लेकिन ये जो रब है, रब के ये वाला खास है, रब्बाना और रब्बुना, इन चीजों को आपने याद रखना है। उसके बाद रुकू से जब हम उठते हैं, मिल समावाती, समावाती हमें अल की वजह से पता चल गया, इसम है मिल आ भर कर, ठीक है, आसमानों के भरने के बराबर, व मिल आ और भरकर, अल और जमीन, व मिल आ और भरकर माँ। अब इसमें हमने देखा था बैनहुमा, हमने कहा हुआ वो, हुम वो सब, और हुमा का हमने सीखा ये दो उंगलियों से आपने दो का इशारा करना, तस्निया का, ठीक हो गया। माँ बैनहुमा यानी कि आसमानों और जमीन दोनों चीजों के जो दरमियान में है सॉरी, वमिल और भरकर माँ वो तमाम चीजें जो, यहाँ पर जो वाला तर्जुमा माँ का हमने किया, वासिम ने माँ के 3 माना सीखे थे, क्या, नहीं और जो, लेकिन ये दरमियान में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वाला तर्जुमा होगा। शिता वही है जो हमने टेबल से सीखा था, तू चाहे, जैसे फअलता तूने किया, शिता तूने चाहा, तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में से, शैइन इसमें भी आप देखें तनवीन आपको नजर आ रही है, तो ये इसम है, बादु उसके बाद। सुबहाना रब्बियल आला, जैसे हमने 4 बातें सीख ली रुकू की तस्वीर में, यहाँ 4 बातें, पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, ये यहाँ पर हमने 4 बातें सीखी, 4 बातें रुकू में सीखी, 4 बातें तस्वीर जो सुबहाना रब्बियल आला में सीख ली। हम आ जाते हैं तशहुद पर, अत्तहियातु यानी कि तमाम कौली इबादतें, अलिफ ता से हमें पता चल रहा है कि ये मुअन्नस की जमा की गई है, ठीक हो गया। ये है अत्तहिया जो गोल ता के साथ अलिफ ता का इजाफा किया, लिल्लाही के 2 टुकड़े आगे, इसी तरह से मुअन्नस यूज हुई, वस्सलातु और तमाम बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात तमाम माली इबादतें, ये 3 बातें किसके लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। के बाद आ गए हम अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ मुझे बताइएगा हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन सी 3 बातें सीखी, क्विकली, जरा टाइम बहुत हमारे पास शॉर्ट सा रह गया। चलिए जी मैं बताती हूँ। सलाम, जी जी, सलामती, रहमत और बरकत। जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तमाम कौली इबादतें, बदनी इबादतें, माली इबादतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती, बरकतें और रहमतें, 3 चीजें। उसके बाद अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला और पर, इबाद, इबाद कहते हैं बंदों को, अब पढ़ा हमने एक बंदा, इबाद उसकी जमा है, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन क्रियानुन वाली जमा आ गई अस्सालिह की, तो जो नेक हैं। ये तमाम हमने ये सारा कवर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आ जाते हैं दुरूद पर, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली वही फेल अमर है, रहमत भेज, अला पर, मोहम्मदिन मोहम्मद, व अला और पर, आल आल के 2 माना पड़े थे, खानदान और एतबा करने वाले, सिर्फ खानदान होगा तो अहल होगा, ठीक हो गया। मोहम्मदिन इसम भी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है, कमा, कमा के टुकड़े नहीं करने, कमा का मतलब है जैसे, सल्लैता रहमत भेजी तूने, ये वही फेल माजी का सामने वाला इशारा है, अला पर, इब्राहिमा इब्राहिम पर, वो अला आली इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर और उनके खानदान पर, इन्ना का 2 टुकड़े, इन्ना बेशक का आप, हमीदुन जैसे हमने अलहम्द में देखा, जैसे हमने रुकू की तस्वीर से उठते वक्त हमने देखा, ये वही हमद, ये बार बार वही इस तरह से आता था, तारीफ के काबिल। मजीदुन हमने जद्दू का से भी देख लिया, बुजुर्गी वाला है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया में से ये फजीलत दी कि तमाम दुनिया और तमाम मज़ाहिब उनको मानते हैं, इसी तरह से दुआ की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इसी तरह से पैरवी की जाए। बाकी ये दुरूद का जो दूसरा हिस्सा यहाँ पर सिर्फ बारिक फेल अमर जो बरकत अता फरमा, और बारकता बरकत अता फरमाई तूने, ताकि तमाम उसी तरह से तर्जुमा कर लिया जाएगा, उसी तरह से टुकड़े बनेंगे। यहाँ अगर किसी टुकड़े बनाने में कुछ है तो मुझसे बताइए, ये बारीक है इसके टुकड़े नहीं करने, बारकता टुकड़े नहीं करने, जैसे हम
इफ़अल के टुकड़े नहीं करते, जैसे हम फ़अलता के टुकड़े नहीं करते, इस तरह से बारकता के भी टुकड़े नहीं करने। इसके बाद जैसे हमने रब्बाना पीछे भी देखा, ए हमारे रब, ये भी दुआ है, रब्बाना आती, फिर फेल हमारा आ गया, दे ना हमें, आतीना के 2 टुकड़े, फिर दुनिया, दुनिया में हसना भलाई, गोलता से पता चल रहा है इसकी जमा हसनात बनेगी, व फिल आखिरा, यहाँ भी गोलता आ गई, तो ये है और आखिरत में हसना भलाई, वा एक टुकड़ा की दूसरा टुकड़ा ना तीसरा टुकड़ा। जब पूछा जाए वाकिना के टुकड़े करें और बचा हमें आगाब आजाब से, अन्नारी आग से। अब जब आपसे दुनिया हसना आखरा आजाब पूछा जाए या नार लिख दिया जाए तो इसमें से आजाब को हम कहते हैं ये मुजक्कर है, क्योंकि अरबों ने इसको इसी तरह से पढ़ा है। नमाज के बाद की एक बड़ी प्यारी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्नी, आइन्नी फिर वैसी है जैसे रब्बे जिदनी है, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि ये जो नी है, ये जो अलनी, नी ये अपनी तरफ इशारा है, इन मदद फरमा मेरी, इन ये भी फेल अमर है, नी मेरी मदद फरमा, अला पर जिक्री का, टुकड़े कीजिएगा जिक्री का के, इशारा मैंने कर दिया था, 2 टुकड़े, जिक्र पर, तेरा जिक्र करने पर, एक्चुअली ये बात इस तरह से, वह शुक्री का और तेरा शुक्र अदा करने पर, वह हुस्नी और तेरी इबादत का, अच्छी इबादत करने पर। हम लोगों ने माशाल्लाह से अपने टेबल कंप्लीट किए। अब आप देखिए ये सारे के सारे इसम मस्दर हैं, मैम ये जिक्र, शुक्र, जिक्र का एक लफ्ज है कि जिक्र का 2 लफ्ज है ना, का तेरा? जी मैं वही बता रही थी, हमने अपना ज़ाकरा का टेबल पूरा किया, इसम मस्दर हमने किया जिक्रुन, ठीक है, इसको जिक्रन भी कर सकते हैं, जिक्रिन भी कर सकते हैं, और इसको ये जो सिंगल जो होती हरकत है उसके साथ भी आ जाता है, जिक्र, शुक्र, इबादत, ये सारे के सारे इसम मस्दर है। ठीक हो गया जी। चलिए जब हम बाकी सिस्टर हफ्सा से 11 से 20 तक बाकी की प्रोविजन करते हैं। दुनिया जो लफ्ज है ये मुअन्नस है मुज़क्कर है? दुनिया, दुनिया मुअन्नस इसको कंसीडर किया जाएगा। दुनिया को हम वैसे उर्दू में भी मुअन्नस ही बोलते हैं ना, कुछ चीजें उर्दू से रिलेट कर ली जाती हैं। ये दुनिया चलिए और जी, आप नार चलिए जी, अब मेरा ख्याल है कि हम सिस्टर हफ्सा के पास चले जाते हैं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सा है। तो बाकी इंशाल्लाह जितने भी आपके क्वेश्चन इनको लिख लीजिए, वो सर से आप फिर पूछ लीजिएगा। नार भी मेरे भाई तो अल्लाह मुन्नस है। ताला से दुआ, रिजवान अल्लाह साहब ताला नार से भी दुआ है कि मुन्नस अल्लाह है। ताला कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह बाकी का हिस्सा को करते हैं यहाँ से जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले सूरह इखलास को देख लेते हैं। सूरह इखलास के अंदर हमें क्या है इसका हम खुलासा वगैरह देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का क्या मतलब है? अमर है। कुल हुआ क्या मतलब? वो अल्लाहु अहद, कह दीजिए हुआ वो अल्लाह है अहद एक। अल्लाहुस्समद, अल्लाह कौन है? हुस्समद का क्या हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला बेनियाज है, ठीक है। इसका और क्या पढ़ा था हमने कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज हैं। इसका ये मतलब है समझ का। लम यालिद, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी? एक्टिव और पैसिव वॉइस की थी, ठीक है। लम यालिद, ना वो जना गया और ना उसको किसी ने जना, ठीक है। लम यालिद वलम युलद वलम, और ना यकुल्लहु कुफुवन अहद, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या एक और चीज पढ़ी थी, लम आ गया तो क्या होगा? इसका कौन बताएगा? कोई हैंड रेस करके बताए। डिड नॉट या विल नॉट। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। लम यलिद, ना उसने किसी को जना, ठीक है। इसका माजी भी जो है वो हमारा मुजारे में चला गया और ना वो जना गया। आगे देख लेते हैं। अब सूरह फलक जो इसके अंदर हम लोगों को करने की चीज है वो क्या क्या है? एक तो हमने देख लिया कि असमत का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया एक्टिव और पैसिव वॉइस है। फिर हम लोगों ने देख लिया कुफुवन अहद। कुफुवन का क्या मतलब होता है? यानी कुफुवन का मतलब होता है हमसर। अहद का मतलब यहाँ ऊपर था कोई, ठीक है, एक था। यहाँ पे क्या है? कोई, यानी कुफुवन अहद यानी कोई एक भी अल्लाह जैसा नहीं है।
اور اس کا خلاصہ ہم نے کیا پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یونیک ہے, اور ایک معبود کو کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہے وہ. اس میں 4 ہم نے چیزیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی اکیلا ہے, صفات میں بھی اکیلا ہے, حقوق میں بھی اکیلا ہے, اور اختیارات میں بھی اکیلا ہے. اب یہاں پہ حقوق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حقوق کیا ہے کہ اسی کو صرف سجدہ کیا جائے, اور کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اختیارات کیا تھا؟ قانون سازی, ڈوز اینڈ ڈونٹس وغیرہ جو ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور یہ میم اس کا خلاصہ جو ہوگا ملا, وہ توحید ہوگا. جی آپ کہہ سکتے ہیں توحید ہے, یا ایک معبود کو کیسا ہونا چاہیے یہ خلاصہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی وہ ہے نا کہ معبود کیسا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا کیا ہے, ہر فرض کے نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے ایک بار. اور کیا اس کی وہ حدیث ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, تو یہ ان کی سنت ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہے, تو آپ اس کو اس کا جواب یہاں سے دے سکتے ہیں. یہ وہی بات آ گئی ہے, اس نے یہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کی بات آئی. پھر جب لم کی بات آئی تو اس کا مطلب ہے کہ والد جو تھا یہ ہمارے مضارع والے ٹیبل سے آ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, تو جب لم آ جاتا ہے مضارع کے ساتھ, ابھی صرف اتنا یاد رکھ لیں, تو اس کا کیا معنی ہو جاتا ہے؟ اس کا ماضی میں معنی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مضارع کا معنی ماضی میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ اس نے نہیں جنا. اگر ہم خالی والد دیکھیں وہ جنتا یا جنے گا, تو لم کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے نہیں جنا, ٹھیک ہو گیا. پھر ہم آ جاتے ہیں سورہ فلق پہ آ جاتے ہیں. اب جیسے قل کا پھر وہی فعل ہم لوگوں نے پڑھا تھا, قال, کوئی آگے جا کے آپ انشاءاللہ فعل پڑھیں گے, اس کا ہے قل, کہہ دیجئے. اعوذ آپ نے پڑھا تھا, کس میں پڑھا تھا؟ تعوذ میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اعوذ برب الفلق, کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ بی اور ربی, کون بتائے گا؟ اس کے 2 ٹکڑے ہیں, کون کوئی ہینڈ ریز کرے نا, ساتھ ساتھ بتاتے جائیں آپ لوگ, کتنا آتا ہے آپ لوگوں کو. پھر ابھی بی کا مطلب ای, فلک کا ہاں. مطلب ہے صبح. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا رب ہے؟ فلک یعنی صبح کا رب ہے. اب اس چیز کے اندر ایک چیز آپ دیکھ لیں, اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور 3 شروع کی بات ہوئی ہے, وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ قل اعوذ برب الفلق, اللہ تعالیٰ کس کا؟ صبح کا رب ہے. من شر ما خلق, اس کا مجھے ساتھ ساتھ ترجمہ فٹافٹ بتاتے جائیں آپ لوگ, آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے. من کا کیا مطلب ہے؟ من سے ٹھیک ہے. شرری, ٹھیک ہے, برائی. شرری کا کیا مطلب؟ برائی. یا برائی. ٹھیک ہے. اور ماں کا کیا مطلب ہوگا یہاں پہ؟ ماں درمیان میں آ رہا ہے, کیا مطلب ہوگا؟ جو جو کا مطلب ہے. خلق کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کس چیز سے ہم لوگ مانگ رہے ہیں حفاظت؟ اللہ کہ جو تعالیٰ چیزیں بھی, ہاں, لیکن کس شر سے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہمیں شر اس پیدا شر سے بچائے. ہاں بالکل. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, اب غاسقٍ کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرا. اندھیرا, اندھیرا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اندھیرا اذا وقب, جب چھا جائے. اذا اذا جب آگے, ہاں یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھیں, وقب اذا چھا آگے گیا. تو ہاں وقب ویسے تو ماضی ہے, لیکن اس کے ساتھ اذا آگے تو اس کا کس میں ہو جائے گا؟ ہاں, جب چھا جائے, اس کا پریزنٹ میں آ گیا میننگ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, اس کا کیا مطلب ہے؟ نفاسات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھوکے مارنے والی, پھوکے مارنے والی والی. عورتیں پھوکے مارنے والی. اور گروہوں میں پھوکے مارتی, گراہوں میں. اس کو فل عورتیں نہیں عقد کا کہہ مطلب ہے سکتے, گرے. جو بیسیکلی نفاسات عورتوں کے بارے میں نہیں ہے. نفس جو ہوتا ہے نا, آپ کہہ لیں نفس کی بات کی گئی ہے, وہ ہم عربی کے اندر جو ہے مونس لیتے ہیں, تو اس کے حساب سے کہ جو برے نفس ہیں, جو پھوکے مارنے والیاں ہیں, اس سے مراد ہے, ٹھیک ہے. فل عقد, اور عقد گرا کا ہوتا ہے. اب بتائیں اس کی جمع, یہ تو جمع, اس کا وہ کیا ہوگا, واحد کیا ہوگا عقد کا؟ عقداتن, ٹھیک ہے, وہ تاج, ٹھیک ہے. عقداتن, جی عقد, دیکھیں فل عقد ہے نا, تو اس سے کیا عقداتن ہو جائے گی, اس کا واحد, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حاسدن کیا ہے؟ حاسدن ہمارا فاعل ہے, جیسے ناصر حسد تھا کرنے والا. ویسے حاسد کرنے والا. ہاں ہاں, جب وہ حاسد کا مطلب, ہاں یہ فاعل ہے آپ کا, ٹھیک ہے, جیسے فاعل اس طرح ہم اشارہ کرتے ہیں نا, فاعل, ٹھیک ہے. اذا حسد, حسد پھر سے ہمارے پاس فعل آ گیا, اذا بھی ساتھ آ رہی ہے, آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ اس حساب سے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے.
था माजी का ही है, लेकिन अब क्या होगा, प्रेजेंट में आ गया इज़ा की वजह से। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, यानी मैंने बताया था जैसे 3 शुरूर हैं, अंधेरा है गिरोहों पर जो फूंके मारनी यानी कि जादू करने वालियों का, और हसद का। ठीक है, ये होगा। और सिर्फ क्या अल्लाह ताला की इसमें है कि वो सुबह का रब है। ठीक हो गया। और इन सारी चीजों का नुकसान कहाँ पे है, जैसे अंधेरा है या कोई जादू करता है या कोई हसद करता है, दुनिया में हमें नुकसान पहुंचाता है ना। तो ये चीज एक पॉइंट आप लिख लें कि इनका दुनिया में नुकसान होता है। ठीक है, अब ये जैसे मौज़तैन है, सूरह फलक और सूरह नास को कहा जाता है, ये तो आपको माशाल्लाह सबको पता होगा। फिर इसकी हदीस है कि 3 दफा पढ़नी है और फिर रात को सोने से पहले भी हम लोग पर ये पढ़ के फूकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये माँ की इम्पोर्टेंट चीज आ गई है। देखिए माँ अगर आएगा, किसके साथ आ रहा है, हर्फ के साथ आएगा, तो क्या उसका मतलब होगा बताएं? नहीं उसमें। ठीक है, अगर नहीं, हाँ बिल्कुल, कसम के साथ आ जाएगा तो उसका मानी क्या, क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगर दरमियान में कहीं आ जाते जैसे मिन शर्रि मा खलक, तो उसका मतलब होगा जो। फिर उसके बाद अगर फेल के साथ आ रहे तो क्या मतलब है, मा खलक का नहीं पैदा किया उसको। इसको ना आप किसी तरह की छोटे छोटे से फ्रेजेस हैं, इनके साथ याद रख लें, इंशाल्लाह फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मन का क्या मतलब है, एक मन का मतलब है कौन, एक का मतलब है जो। ठीक है, इसकी क्या एग्जांपल है, मन रब्बु का समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ठीक है, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ। हाँ, ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। अब इसका खुलासा क्या है, तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला है, बिलखसूस किसका है, अंधेरा, जादू और हसद का। ठीक है, हाँ। अब सूरह नास देख लेते हैं। इसी तरह जैसे उसके अंदर एक से, इसके अंदर कितनी सिफतें हैं किसको पता है? 3 सिफतें हैं। ठीक है, कौन सी हैं? नास, मालिकिन नास और इलाहिन नास। यानी क्या मतलब है, कुल, और ये तो हमने पढ़ लिया, बिरब्बिन नास यानी कि लोगों का रब, मालिक लोगों का मालिक, फिर लोगों का माबूद। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये एम्फसाइज क्या बताया हुआ है, हम किससे हेल्प ले रहे हैं, मिन शर्रिल वसवासिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन है वसवसा डालने वाला, कौन कौन हो सकता है वसवसा डालने वाला? ये देखिए वसवास है एक, और एक युवस्विस है। तो इससे आपको, अभी तो आपने नहीं पढ़ा लेकिन अंदाजा हो रहा है कि युवस्विस है, तो इसका मतलब ये कोई मुजारे टाइप की चीज लग रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, फी सुदूर नास। सुदूर वैसे तो सीनों को कहते हैं, लेकिन सीने के अंदर क्या होता है, दिल होता है। तो जब कोई वसवसे डालता है हमारे अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल शैतान या हमारे बुरे दोस्त अगर कोई हो, या बुरे इंसान या बुरे जिन वगैरह हैं, जैसे मिनल जिन्नति व नास, उसमें से भी कोई हमारे में कोई आइडिया प्लांट कर सकता है। जैसे कोई कह दे कि तुम कुरान क्यों भी पढ़ रहे हो, तुम तो और कोई कोर्स कर लो, कुछ और कर लो, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करो, तुम्हें तो जॉब अच्छी मिल जाएगी वगैरह वगैरह। तो हमारे जहन में एक आइडिया आ जाता है, फिर आहिस्ता 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 वो हम उसको जो है सोचते रहते हैं, और फिर इस तरह वो शैतान हम पे अपना वार करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़े, लोगों का रब है अल्लाह ताला, लोगों का बादशाह है, लोगों का माबूद है, और शर क्या है, वसवसे जो दिलों में डालते हैं। और इसका नुकसान कहाँ पे होगा, इसका आखिरत में होगा नुकसान। ठीक है, क्योंकि वसवसा आएगा, हम लोग उस पर एक्ट करेंगे अगर, तो हमारा नुकसान आखिरत में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका खुलासा अगर देखें तो अभी सिस्टर नौरीन ने भी बताया था, मालिकुन जो है उसका क्या मतलब है, बादशाह। मलकुन जो है उसका मतलब है फरिश्ता, जैसे मलाइका तू। ठीक है, फिर मालिकुन जो है वो मालिक है, और मिल्कुन जो है वो मलकियत से है। इसको, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जरा ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, और तो किस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ताकि पता चला आप लोगों को कितना आता है। अच्छा, फिर इसका क्या खुलासा, तमाम शुरू से बचने का फॉर्मूला है। जी जी, इसके बाद ये एक्चुअली आपके पास शेयर कर दी गई है ना, क्या आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखें। अच्छा, फिर या अगर आपके पास नहीं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, सूरह असर जो है, इससे क्या, इसके अंदर क्या बात हो रही है, सूरह असर जो शुरू हो रही है, वल असर के कितने टुकड़े हैं, कौन बताएगा? वल असर के कितने टुकड़े हैं? 2। हाँ, और वाह का मतलब क्या है यहाँ, तो वाह का क्या मतलब है? और कसम। कसम, यहाँ पे कसम। हाँ, ये कसम एक्चुअली वाह खाई के हुई है। 2 मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे खुसूस का मानी कसम। कसम है। ठीक है, कसम के कसम। मानी है, बिल्कुल बिल्कुल। किसकी कसम खाई है? जमाने की, जमाने की कसम खाई है। हाँ ठीक होगी।
क्लास हो गई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे है इन्नल इंसान लफी। लफी का क्या मतलब है? लफी का मतलब है इसके दो टुकड़े हैं, ठीक है। ये ताकीद के लिए भी यूज होता है, ला और फी, ठीक है। ला प्लस फी यानी दो टुकड़े हैं खुसर, ठीक है। अलबत्ता इसका मानी जो आएगा ना यहाँ पे अलबत्ता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसके दो टुकड़े बन गए। अलबत्ता कौन खसारे में है? इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना, इल्ला का क्या मतलब है? मगर। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना की हम लोगों ने वाहिद भी पढ़ी हुई है। क्या वाहिद अल्लज़ीना की? अल्लाजी। हाँ, तो कौन लोग नहीं है खसारे में? आमनू, जो ईमान लाए, ईमान लाए, सॉलिहात अमल की अच्छे, और हाँ जिन्होंने अच्छे अमल किए। अच्छा, ये सॉलिहाती क्या है आपका? मोनस का क्या है? जमा है। सॉलिहाती अलिफ तासीर में पता चल रहा है, ठीक है। वतवासौ बिल हक़्क़ि, वतवासौ इसका मतलब ये कोई अमर है। तवासो, एक दूसरे को वसीयत की गई, हाँ, बिलहक के हक की। के बाद और फिर उसके बाद सबर की। तो ये कौन सी तीन चीजें हमारे पास हैं? यानी कि अगर हम लोगों ने सारे से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें ईमान लाना पड़ेगा, नेक अमल करने पड़ेंगे, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को नसीहत करनी पड़ेगी और एक दूसरे को सबर की तलकीन करनी पड़ेगी। फिर हम लोग जो है ये जो खसारे की बात हो रही है ये सारे इंसानों पर फिर इंशाल्लाह हमसे बच जाएंगे, ठीक है। बात आ जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी देख लें इसके अंदर किस तरह से है। आप लोगों ने हरूफ जर वगैरह पढ़े हैं। मैम ये लाम, ईमान, मीम के नेक साथ अमल, आए। सबर की तलकीन और चौथा क्या था? अब जरा जहन में लेके आए क्या था? सबर की तलकीन। सबर की तलकीन, ठीक है। अपने लिए दो काम है और फिर सोसाइटी के लिए भी दो काम है, यानी टोटल 4 ईमान, काम। नेक अमल, सबर की तलकीन और चौथा और हक की बात, नसीहत करना, ठीक है। हक की तलकीन, कोई आपसे मशवरा लेने आए, कोई उसको अच्छी बात बता दी, कोई आपने हदीस पढ़ी वो बता दी, एक दूसरे को करना। एक तरफा अमल नहीं है, एक दूसरे को करना। आपने कुछ सीखा है किसी और को सिखा दे, इस तरह करके ना, ठीक है। फिर उसके बाद ला और लीसम के साथ आए तो क्या मतलब है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लहू आ गया, जैसे इसके तो टेबल्स वगैरह भी किए थे उसके लिए। फिर उसके बाद ली फेल के साथ आ गया, जैसे यदब्बरू, लियदब्बरू है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे ताकि वो गौर करें, तदब्बुर करें। लियतज़क्करा, इसका क्या मतलब है? ताकि वो नसीहत हासिल करें। अगर हर्फ के साथ आ जाए, ये भी आपने पढ़ा है, लफी अभी पढ़ा है, लक़द भी आप लोगों ने पढ़ लिया, वैसे भी पढ़ लिया था, ठीक है। बता तहकीद, ताकीद के लिए यूज होता है ये। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है? इसका क्या खुलासा है? मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला है वो 4 बातों पे अमल करना आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सूरह नसर। अब सूरह नसर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इज़ा से शुरू हुई है, इसका क्या मतलब है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब। हाँ। लेकिन अगर ये फेल के साथ आ जाए, जा, अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन फेल के साथ आ जाएगा तो क्या मतलब होगा? आ जाए। वैसे तो ये माजी का है, लेकिन हाँ मुजारे में इसका मीनिंग मुजारे में हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट में चला जाता है। जब आ जाए नसरू क्या है? ये भी मस्तर है, जैसे मस्तर की इस तरह होता है ना, काम करने का काम, अल्लाह की मदद आ जाए। और फतहू, ये भी मस्तर है, ठीक है। जब ये दोनों काम हो जाए, मस्तर क्या होता है? इसम होता है, फेल होता है? इसम होता है, ठीक है। ये दोनों इसम है, ठीक है। वाह, और वेरी गुड। वराइता, राइता क्या देखने को कहते हैं? जैसे पालता किया था ना, इसी तरह राइता है, ठीक है। राइता नासा, हाँ। या दुखुलूना, जब दाखिल होना शुरू हो जाए, फी दीनिल्लाहि अफवाजा, क्या मतलब था इसका? दाखिल होना शुरू हो जाए फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, फौज दर फौज, ठीक है। तो क्या करना है? जब अल्लाह की मदद आ जाए, उसके बाद हम देखें कि किस चीज की मदद आ जाए कि लोग जो है इस्लाम कबूल करना शुरू कर दें, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फसब्बिह बिहम्दी, फसब्बी के 2 टुकड़े हैं, बिहम्दी के भी 2 टुकड़े हैं, रब्बी का इसके भी 2 टुकड़े हैं, वस्तगफिरहू इसके कितने टुकड़े हैं? 3। पहले इस्तगफिर और हु, ठीक, इस्तगफरा से, ठीक है। इसके 3 टुकड़े। इन्नहु, बेशक वो, काना तव्वाबा, तव्वाबा का क्या मतलब है? बार बार तौबा कबूल करने वाला। आप इसको कह सकते हैं, ये आपका जो है इसमें मुबालगा आया जाता है कि बार बार बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, ठीक है, तव्वाबा, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट खुलासा जो इसका है वो देखें आप लोग, क्या था? कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है। फिर अगर
اس میں کامیابی کا مطلب ہے کہ کام جو لوگ جو ہے مقبول کر لیں، یعنی مقبول ہونا شروع ہو جائے، لوگ قبول کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو کامیابی مل جائے گی تو اللہ کی تسبیح کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے اور حمد کرنی ہے. اور کیا چیز ہے، ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے بار بار. یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب مائکس میوٹ کر لیں اگر آپ لوگوں نے باتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، کائنڈلی میوٹ یور مائکس. ٹھیک ہے، اب سورہ کافرون دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہی بات آ گئی ہے، قل یا ایھا الکافرون. کل کیا تھا ابھی میں نے بتایا تھا، امر ہے. کس کو بلایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کفر کرنے والے. کافر کون ہوتے ہیں؟ انکاری بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی سینس میں یوز ہو سکتے ہیں. ایون مسلمان جو ہے وہ برائی کا کفر کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کون سے کفر ہے؟ جو یہاں پہ سورہ آپ نے کافرون کا جو پڑھا تھا، کون تھے؟ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر رہے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے دین پہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر دیں گے. تو اس موقع پر یہ نازل ہوئی تھی. لا اعبد، اعبد کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. عبادہ یعبدو، میں عبادت کرنا، میں عبادت کرتا ہوں. ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا ولا انتم، اور نہیں. انتم کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر بڑی اچھی PTI کی پریکٹس بڑی اچھی ہے. انتم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب، عابدونا کیا ہے؟ تم سب، عابدونا کیا ہے؟ عابد سے نکلا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے، عابد کیا ہے؟ فاعل ہے. عبادت تو کرنے والا. عابد، عبادت ہاں ڈھیر سارے اس کا اسم فاعل جو ہے اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، فائل. ما اعبد، ٹھیک ہے، جس کی میں نہیں اس کی عبادت کرتا، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا، اس کا یہ مطلب بن گیا. پھر اس کے بعد کیا، پھر سے وہی بات آ گئی، ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا آ جاتے ہیں اس کے اندر، اور کیا، لکم دینکم. اور اس کے اندر اس کو اینڈ کس طرح کریں؟ لکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میرے لیے ولیہ، اور میرے لیے میرا دین ہے. ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دین کے اندر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کسی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، آپ لوگ دیں، لیکن کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ اس کی امپورٹنس بھی دیکھ لیتے ہیں. فجر اور مغرب کی سنتوں میں ہمیں یہ پڑھنی چاہیے. اور کہاں کرنی چاہیے؟ کہ اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو شرک سے برقراری پاؤ گے. اس کا ایک یہ بھی حدیث ہے، اور یہ میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 29 آ جاتے ہیں، سورہ صاد کی. ٹھیک ہے، تو قرآن اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا نزول کا کیا مقصد تھا. ٹھیک ہے، کتاب اس کی جمع کیا ہوگی؟ واحد کیا ہوگا؟ کتاب ان کی واحد کیا ہوگی؟ جلدی سے بتا دیں. کتاب. کتب. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے، عربی میں کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انزلناہ، انزل اور نا یعنی ہم نے اتارا. ہوں، اس کے کتنے ٹکڑے بن گئے؟ دو، ٹکڑے اس بن گئے. کے دو ٹکڑے. ہاں، انزلنا، دو. بالکل، انزلنا اور ہوں، بالکل ٹھیک ہے. الیکا کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ الیکا، اس کا دو، ٹیبل بھی ہم دو، دو ٹکڑے ہو گئے. دو ٹکڑے. مبارکن، جی مبارکن وہی والا تبارک والے سے نکلا، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا. یہ اس کا میں جی جی پوچھیے. انزلناہو کے 3 ٹکڑے ہیں یا 2 ٹکڑے؟ دو ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے ہیں. انزلنا دو ٹیبل ہے. سے آیا ہے، انشاءاللہ آگے جا دو کے ہے. آپ کسی کے لیے اس کا ٹیبل بھی پڑھ لیں گے. انزلنا اور ہوں، ٹھیک ہے، دو ٹکڑے ہیں اس کے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں لیتدبروا، تاکہ وہ غور کریں. لیتدبروا کے بھی دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی، ٹھیک ہے، آیاتی ہی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، ولیتذکر، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین ٹکڑے، تین. یتذکر، ٹھیک ہے. اولو الالباب، اولو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والے. الباب کیا ہوتے ہیں؟ عقل والے. ٹھیک ہے، تو اس کی واحد کیا تھی؟ لب، ٹھیک ہے، لب سے نکلا ہوا ہے. تو آگے آ جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر اور کوئی امپورٹنٹ چیز جو تھی؟ ٹھیک ہو گیا. اب یہ مقصد نزول جیسے لکھا ہوا ہے تدبر، اس کی آیت پر کرنا ہے. یعنی تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بار بار اس کے پلٹ کے آنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا.
پھر یعنی عربی آیات پر غور کرنا، یعنی آپ بار بار ایک آیت کو پڑھیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس پہ پھر تدبر کریں ہمیں اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے. اس کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی کہا ہوا ہے نا، آگے جا کے اس کے بھی وہ بھی پڑھتے ہیں آیت. پھر یہاں پہ وہی ہے، تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. جو ہم نے پڑھا ہے غور و فکر کیا اس کو ہم عمل میں بھی لے کے آئیں، یہ ساری چیزیں. اب قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ راست، اس کو اس طرح آپ انگلش میں اگر آپ نے پوائنٹس یاد کرنا، DPPR اس طرح کر کے یاد کر لیں. کوئی بھی ایکرونیم بنا سکتے ہیں، اردو کا کوئی بنا لیں. راست، شخصی، طے شدہ، متعلق. راست کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ، یعنی کہ قرآن ہم سے ڈائریکٹلی پرسنل ہمارا وہ ہے. کس طرح ہے ڈائریکٹ؟ کہ اگر ہم پڑھیں گے تو جو اس کا آتھر اللہ تعالیٰ ان کو پتہ چل جائے گا ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک ہے. شخصی یعنی کہ پرسنل لیول پہ ہم کبھی مصیبت میں ہو کسی، ہم کھول کے دیکھیں ہمیں سامنے جو ہے آیت نظر آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. پرسنل ہے. پھر پلانڈ، جو بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے یہ پڑھنی تھی آیت، وہ آ جاتی ہے. متعلق، ریلیونٹ، یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے. ہو سکتا ہے ابھی جس سے ہمارے اندر کوئی اس طرح کی چیز رہے کہ جو ہمارے لیے نصیحت ہو، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ یہ تو پرانے وقتوں کے لیے تھا. ٹھیک ہے. پھر اب ہمارا تعلق جو ہے وہ کس طرح سے قائم کرنا ہے، اور تدبر کا کیا طریقہ ہے؟ مطالعہ کرنا ہے، تصور اور احساس. یہ ہم ہر سلائیڈ میں دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تذکر کیا ہے؟ دعا کرنی ہے، یعنی ہر عمل کی، جیسے ابھی آپ نے اتنی ساری سورج پڑھی ہیں، اس میں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا دعائیں نکل سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرنے والوں میں سے بنا دیں، ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا دیں، ہمیں خسارے والے میں سے نہ بنائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرور سے بچا لے. ہر صورت کے اندر کوئی نہ کوئی دعا ہم کر سکتے ہیں. پھر احتساب کر سکتے ہیں، یعنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو خود اپنا وہ لیں، گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، یا جیسے بھی آپ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کر سکتے ہیں. پھر پلان کہ میں نے اس سے بہتر کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن کے جو حقوق ہیں یہ ہم ہمیشہ ہر سلائیڈ میں بھی پڑھتے ہیں. ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا. ٹھیک ہے. یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں، یہ ہمارے پہ یعنی فرض ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں وَلَقَدْ کے؟ جی 2 اور 3 ٹکڑے ہیں. وَلَقَدْ. ٹھیک ہے. یسرنا القرآن، یسرنا. ٹھیک ہے. ہم نے آسان کیا القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. للذکر کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے. 2. ذکر 2 3. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے. پھر خیرکم، خیرو آپ نے کتنے ٹکڑے بتائے ہیں؟ للذکر کے 2 ٹکڑے ہیں، 2 ٹکڑے ہیں، لی اور ذکر. ٹھیک ہے. اور یسرنا کے کتنے؟ 2. یسرنا ابھی 2 بنا لیں. ہاں ہم نے آسان کیا. ٹھیک ہے. اچھا خیرکم، خیرکم کے 2 ٹکڑے ہیں. یسرنا کے 2 کیسے ہو گئے؟ یسرنا کے 2 ٹکڑے کرنے نا. ٹھیک ہے. یسرنا، یسر اور نا 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اب قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ آسان بھی ہے اور کیا ہے ہمارے لیے بہترین ہے. یہ ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ خیرکم کے کتنے ٹکڑے؟ آپ بتائیں کتنے ہیں؟ خیر اور کم، خیرکم 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. تم میں سے بہترین میں من وہ ہے جو تعلمہ. تعلمہ کا کیا مطلب ہے؟ سیکھنا. جیسے ایک علامہ بھی ہوتا ہے، آگے علامہ ہے اور سکھانا. تو تعلمہ جو ہے وہ ذرا بولنے میں مشکل سا لگتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں سیکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس طرح یاد کر لیں تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے. پہلے ہم لوگوں نے خود سیکھنا ہے پھر دوسروں کو سکھانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ تیاری ہے آخرت اور بہترین ہمارے اجر جو ہمیں ملے اس کے لیے کیا تیاری کا طریقہ ہے؟ بار بار دعا کریں، وسائل کا استعمال کریں، مسابقت کا جذبہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسابقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جیسے سبقت لے جانا، کوئی نیکی کی بات آئے فٹافٹ اس کے لیے آپ آگے بڑھنا، آگے بڑھنا. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب ربی، اے میرے رب. دیر آ رہی ہے نا ربی کے نیچے، اس کا مطلب ہے اس میں یا کی ضمیر، اپنی ضمیر، ربی میرا رب. اے میرے رب، زدنی، زد اور نیز کے 2 ٹکڑے ہیں.
زیادہ کر مجھے علمن علم میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قرآن سے. یہ کون سی سورہ علق سے ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ایوکم کون تم میں سے, ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عمل میں. مسابقت کا جذبہ کیا ہوتا ہے, نیت کر لیں آپ لوگ کہ آپ نے کوئی چیز کرنی ہے, نیت کر لیں, دعا کر لی, ساری اپنی جتنے وسائل ہیں وہ یوز کر لیے, قلم کا استعمال جیسے آپ کا ہو سکتا ہے, جذبہ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنی پوری کوشش کر دینی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ہماری الحمدللہ ہو گئی ہیں سلائڈ, اور اب گرامر کیا کروائیں گے. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ریویژن کر رہے ہیں قرآن پارٹ کی. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئز انشاءاللہ پرسوں ویڈنسڈے کو ہوگا, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے کوئز آتا ہے نا. پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, ہوم ورک جو لوگ کر رہے ہیں, تو اس کے ٹوٹل پوائنٹس ہوں گے 70 سوال ہوں گے. اس کے ذہن میں رکھیے, اس کے 70 سوال ہوں گے, نمبر ہوں گے, 70 نمبر ہوں گے, اور ٹوٹل کویشچن کتنے ہوں گے 50, یعنی کہ 50 ہوں گے. کچھ اس کے اندر ٹیبلز بھی ہیں جو دو تین دفعہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کے نمبر تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. کویشچن کو کتنے ہیں ٹوٹل 50. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے پچھلا جو کوئز تھا, مڈ کوئز تھا, اس میں آپ لوگوں نے بڑی سپیڈ کی تھی, 15 منٹ میں بھی لوگوں نے کر لیا تھا. تو میکسیمم ٹائم انشاءاللہ 45 منٹ لگے گا. تو ہم آپ کو کتنے 3 آورز دیں گے, 3 گھنٹے دیں گے. اور سٹارٹ کب ہوگا انشاءاللہ 8 بجے. 8 بجے آپ کے لیے کوئز کھول دیا جائے گا. ویسے تو 10 سے 11 ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے, تو 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ہماری کلاس کا ٹائم ہوتا ہے. تو 8 سے لے کے 11 بجے تک آپ کسی ٹائم بھی اس کو کر لیں, 11 بجے کے بعد یہ بند کر دیجیے. ٹھیک ہے, میکسیمم ٹائم 45 منٹس. اگر آپ آرام سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ یہ 45 منٹس میں فنش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو ہمارے ہوم ورکس ہیں, کائنڈلی اس کو بھی آپ کر لیں جنہوں نے نہیں کیا. اب میں نے کل سارا ریویژن اس کو دیکھ رہا تھا, جو ہمارا پہلا لیسن تھا جو تھا کیا کہتے ہیں ہوم ورک, اس میں 100 سے ابو لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ کام ہوتے گئے, اور مڈ میں آئے ہیں 54 لوگ. اب مڈ کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30% لوگ کر رہے ہیں, 32. تو وہ کم از کم 54 تک جو رہ گئے ہیں وہ لوگ کر لیں, ورنہ اس کو ہم بند کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کل ہمارا میں نے کتاب بھیج دی ہے, ہوم ورک آپ کے نمبر پہ وہ جو اعجاز صاحب ہے. جی وہ آپ کو مل گئی ہے. جی میں نے آپ کو میسج بھی رپلائی کیا ہوگا, مل گیا ہے. جو ورک ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے. جی اس کی مل گیا, وہ میں نے اس کو رپلائی کر دی ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ لوگ بھجوا دیں, اس سے پہلے کوشش کریں. پھر آپ کا رزلٹ ہم نے کمپائل کرنا, اس میں کافی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹ 12 اکتوبر ہے, آج 10 ہے, تو پرسوں انشاءاللہ 12 اکتوبر کو ہمارا فائنل کوئز ہوگا. اچھا, اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے, پیچھے بھی کافی پرابلمز آ رہی ہیں, لوگ فل نام نہیں لکھ رہے. ٹھیک ہے, تو جو آپ لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے کوشش کیا کریں وہ تو آپ پورا نام لکھ دیا کریں نا, تو اس طرح پر مسئلہ بن جاتا ہے. اور اسپیشلی فیمیلز کے 2 3 نام, جیسے فاطمہ 2 3 فاطمہ ہوں گی, تو کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر میں اور واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دیا کریں نا. تو واٹس ایپ نمبر سے ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, ورنہ تو فاطمہ 1 2 3 فاطمہ آ جاتی ہیں, تو تھوڑے سے ایشوز بن جاتے ہیں. اس کے جو آپ نے رجسٹرڈ کروایا تو کوشش کیا کریں اس کا فل نام کے ساتھ ہے. اچھا, دوسرا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جتنی بھی فون کی ڈیوائسز ہیں, انٹرنیٹ کنٹینیوٹی ہے, اس کو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. یہ نہ کہ آپ کا فون چارج نہ ہو, پتہ چلے بجلی نہیں ہے, یا لیپ ٹاپ ہے, جہاں بھی ہے اس کو کوشش کریں جو بھی ڈیوائسز ہیں اس کو آپ چارج رکھیں, کیونکہ یہ اس کے بعد یہ دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا. اچھا, دوسرا آپ کو پتہ ہے لائن اسکیپ, اگر یہ جو ہے نا اس طرح یہ اس طریقے سے آپ کر لیں گے موبائل پہ تو یہ ذرا ایزی ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے اس میں تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ کویسچن ہوتے ہیں. ویسے تو آپ لوگ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, تو ادھر ادھر کر کے بھی آ جاتے ہیں, زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کریں گے تو بڑا ہو جائے گا, اس طرح کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا. جب آپ یہ کھولتے ہیں نا اسی چیز کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے نا. تو اس کو دیکھ لیجیے گا. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, اسپیشلی زیر زبر وغیرہ کی, تو اس میں سے یہ آپ کو
बेनिफिशियल है। बाकी आपने सबमिट करना है, व्यू करके उसका स्क्रीनशॉट लाजमी अपने पास रख लें। हो सकता है कि हमारे पास मिस्टेक्स हो जाए और आपके नंबर में मसला बन जाए। हम आपको जब नंबर भिजवाएंगे तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जी मेरे तो इतने नंबर हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है ये आपकी क्लोज बुक होती है ना, बंद किताब। जो होमवर्क थे उसमें हमने परमिशन दी थी, आप PDF फाइल देख लें, वीडियो देख लें, किताब खोल लें, लेकिन इसके अंदर ये आपका एग्ज़ाम है तो इसके अंदर अगर मैं नहीं देख रहा या कोई और नहीं देख रहा तो अल्लाह ताला आपके देख रहे हैं। नंबर कम आ जाना कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला की। हाँ, आपकी जो है ना वो मेन आपकी स्ट्रगल है, आपने कितनी मेहनत की, कितना वो किया, तो ये बेसिकली उसमें से आपकी ये होगी। बाकी इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें क्या होगा। बेसिकली जो पहला पोर्शन था ना 11 तक, उसमें से थोड़ा सा कम होता है, तो 30% आता है, और बाद वाले पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें उसी तरह ही उर्दू से अरबिक, अरबिक से उर्दू, मतलब अरबी लिखी होगी उसका आपने तर्जमा लिखना होगा। अच्छा, इसी तरह ही उर्दू लिखी होगी उसकी आपने अरबी बनानी होगी ना। जैसे उसने मारा, वज़रबा, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। और फा, पस वगैरह ये लगा दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाए ना, ठीक है। इसी तरह ही सामिया लिखा होगा, उसकी आपने उर्दू लिखनी होगी। उसने सुना, सामिया होगा, समय होगा। इस तरह टेबल्स होंगे, टेबल्स काइंडली उसको रिवाइज कर लें। और मेन बात ये देखिए, सिस्टर्स हमारी रिवीजन करवा रही थी, बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था ना अल्फाज के टुकड़ों पे। तो अल्फाज के टुकड़ों के आपने देखने बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, और इसलिए ये इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि कुरान पाक के अंदर जब ये अल्फाज आएंगे तो आपको इसका तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। जैसे वाह है, चले वाकिना कह लें, वाह की, काफ जो है, और ना, तो इस तरह टुकड़े होंगे। व बिहम्दी का, इस तरह के टुकड़े होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इसी तरह ही तर्जमा भी होगा। और ये जो सूरह फातिहा है उसके आपको पता है 12 आयत हैं, उसमें से कोई पूछी जा सकती है। अजान का, ये सूरतों के जो खलासे आपको करवाए हैं सिस्टर्स ने, वो पूछे जा सकते हैं। मेन आपने टेबल्स को बार बार रिवाइज करवाना है। टेबल्स लाजमी आते हैं, वो आपको पता है थोड़ी सी टेबल्स की फॉर्म में ही होते हैं कि इस तरफ नसरा ऊपर तर्जमा होगा, ये साइड पे तर्जमा होता है, ऊपर उसका वो लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मुश्किल लोगों को लगती है वो इसम, फेल, हर्फ, यानी कि पहचान ऑड वन करना होता है ना, एक को मुख्तलिफ को बाहर निकालना होता है। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, इसम, इसम, फेल, हर्फ, कि इसमें से इसम कौन सा है। अगर तीनों चारों इसम हैं तो फिर हो सकता 3 इसम हो, 1 फेल हो, तो आपने उसकी बेस पे उसको बाहर निकाल देना है। हो सकता है 3 फेल हों, 1 इसम हो, उसको इसम को बाहर निकालना है। हो सकता है कि 3 हरफ हों और 1 इसम या फेल हो, या 3 इसम हों, 1 हरफ हो। तो ये पहले आपने देखना है इसम, फेल, हर्फ, उनमें से कोई हुआ तो उसको बाहर निकाल देना है। सेकंड पे आपने देखना अगर तीनों या चारों इसम हैं तो वो सारे वाहिद हैं। अगर 3 वाहिद हैं, 1 जमा है, तो जमा वाले को बाहर निकाल देना है। इसी तरह अगर 3 इसम हैं या 3 फेल हैं, वो जमा हैं, और 1 जो है चारों यानी कि सॉरी फेल हैं, और उनमें से 3 जमा हैं, 1 वाहिद है, तो उसको बाहर निकाल देना है। फिर आपने अगर इसी तरह चारों के चारों इसम है, चारों के चारों आपको वाहिद लग रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है एक मुन्नस है, फिर उसको मुन्नस की बेस पे, मुन्नस मुज़क्कर की बेस पे आपने अलग करना होता है। हो सकता है फेल हो, फेल क्या जी, चारों के 4 फेल होंगे, ठीक है, और चारों के 4 वाहिद हो सकते हैं, चारों के 4 जमा हो सकते हैं, कोई ये आगे जो है उसमें से मुन्नस मुज़क्कर हो सकता है कोई। तो इस बेस पे इसको थोड़ा सा आप कोशिश किया करें। उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा होता है, पहला इसम, फेल, हर्फ, दूसरा लिखा होता है वाहिद, जमा, तीसरा लिखा होता है मुज़क्कर, मुन्नस की बेस पे आप इसको सेपरेट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंशाल्लाह क्विज होगा। पहले भी आप लोग माशाल्लाह होमवर्क कर रहे हैं, तो उसी बेस पे उसी तरह से इंशाल्लाह ये होगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई वो नहीं है, बस इसके अंदर टाइम बाउंड होता है ना, कि हम इसका सिर्फ और सिर्फ टाइम को देख रहे होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, क्योंकि बाकी तो हम पूरा हफ्ता आपके लिए ओपन रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम होता है तो एग्जाम आपको पता है कि एक दिन बंद होना होता है ना, एक टाइम दिया जाता है ना उसके दौरान, ठीक है जी। इस सिलसिले में कोई अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लें। तो बाकी कल इंशाल्लाह ग्रामर की होगी। ग्रामर के बाद आपको एक थोड़ी सी बात है, एक कहानी है रिलेटेड टू इसी कोर्स के, वो आपको बताई जाएगी, और फिर इंशाल्लाह आपका क्विज होगा। तो फिर नेक्स्ट जो आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, न्यू कोर्स 17 अक्टूबर से। उसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। दो अपने जितनी भी फैमिलीज मेम्बर हैं, दोस्त हैं, फैमिलीज के लोग हैं, जो लोग हैं, उनको भी कोशिश करें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करवाने की,
ताकि सर ज्यादा उसका लिंक कैसे आएगा? उसका लिंक आएगा दोबारा से? लिंक तो आज जी आएगा जब ग्रुप बन जाएगा, या फिर यह है कि मुझे काफ़ी वैसे आई हुई हैं आप लोगों के ग्रुप जो बना हुआ है ना, जैसे फीमेल्स का मेल का आपका ग्रुप बना हुआ है, या फिर मैं इसके अंदर भी भिजवा दिया करूँ, इसको पूरे को कंसिडर कर लूँ। क्या कहते हैं आप लोगों का इस बारे में, क्या ख्याल है? ये सारे के सारे लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी आए हैं लोग, तो फिर उनको उस ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा ना वहाँ से। जी हम तो Yes, मैं sir, तो सब करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे 1-2 कजन्स भी करना चाह रही हैं, तो लिंक भी चाहिए होगा। जी वो लिंक तो मिल जाएगा, लिंक अब चेंज हो जाएगा, लिंक हम दूसरे उससे आएंगे इंशाल्लाह कोर्स में, लेकिन वो जो है वो लिंक आपको भिजवा देंगे, इसी ग्रुप में भिजवा दिया करेंगे, और नया ग्रुप है उसमें भिजवा दिया करेंगे ना। ये सर नया नया ग्रुप जी बनाइए, ग्रुप में, नया ग्रुप। नहीं नए इस में ग्रुप में भी आया हुआ है लिंक वो। नहीं, वो फ्लायर है ना, वो शेयर किया हुआ है कि आप लोग आगे उसको शेयर कर देना। जी 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 ब्रदर रिजवान, आपने माशाल्लाह काफ़ी हमने रेफर किए हैं लोग, तो अगर इसी को हम इसमें भी आपको लिंक्स वगैरह भिजवा दें, होमवर्क वगैरह उसी तरह भिजवा दें, वरना यहाँ से उठा के उधर नाम रखने पड़ते हैं। जी ब्रदर नया रिजवान, बनाए तो बेहतर है, नया नंबर होगा, नया सब कुछ होगा, तो वो लोग जरा हो जाए, इस वरना कंफ्यूजन मचने का चांस है। चलें ठीक है, जो जिन्होंने फिर करना चाह रहे हैं मुझे अपना ना नाम दोबारा से व्हाट्सएप कर दें, उनको उठा उधर से वो रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। कि आपको तो मेरा ब्रदर रिजवान ऐड कर दिया ना मैंने ग्रुप सर फोन। मुझे भी ऐड कर लें। सर मुझे भी ऐड कर लें, निगत परवेज। जी सिस्टर आप सिर्फ मैसेज कर दें, मैंने वहां से उठा के उधर रख दिए होते, मुझे इस तरह फिर थोड़ा सा हो जाएगा जी, किस किस को करूं किस किस को ना करूं। जी ठीक शरत है। अली हाशमी ब्रदर। सर चलें इसको क्लास को खत्म करते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है ठीक है जी। तो अल्लाह ताला से दुआ करूं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।